جو مضمون ہے وہ ہے 7 نرسنگے، 7 ٹرمپٹ، 7 نرسنگے۔ ہم آج ان کو سیکھیں گے کہ ان کے بھید کیا ہیں اور ان کے ذریعہ سے زمین کے اوپر آفتیں کیا نازل ہوتی ہیں۔ پہلا چیپٹر میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتا چلوں چند منٹوں میں۔ پہلا چیپٹر جو ہم نے سیکھا اس میں ہم نے یوحنا عارف کو جزیرہ پٹمس کے اندر دیکھا جو قید کی حالت میں تھا، اور اسی حالت میں اسے خداوند روح میں اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور اس نے وہ سب باتیں اسے دکھائیں جو ہونے والی ہیں اور جو ہو چکی ہیں ان باتوں کو بھی اس پر ظاہر کیا، اور پھر 7 کلیسیاؤں کو خط لکھوا کر اس کو دیے تاکہ 7 کلیسیا جو زمین کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی ساری کلیسیا ہے، 7 پریاسموں کے اندر ہر جگہ پر یسوع کا نام لینے والی اس کی کلیسیا ہے، ان تک اس کا پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ 7 خطوط جو ہے دوسرے اور تیسرے چیپٹر کے اندر ہے۔ پھر جب ہم چوتھے چیپٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یوحنا عارف جو پٹمس کے اندر ہے وہ وہاں سے اب روح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے اور مجھے آواز دی گئی، یعنی مجھے خداوند یسوع مسیح نے آواز دی اور میں روح میں آ گیا اور میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ آسمان پر گیا تو سب سے پہلے اس نے کیا دیکھا؟ اس نے خدا کو اور خدا کے تخت کو دیکھا، پھر 26 بزرگوں کو دیکھا جو تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر 4 جانداروں کو دیکھا جو اس کی تمجید کر رہے ہیں، اور پھر ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا جو برا کی تعریف کر رہی ہے، اور پھر ایک اس نے چھوٹی کتاب کو دیکھا جو 7 موروں سے بند تھی اور اس کتاب کو کھولنے کے لائق کوئی نہ نکلا۔ تو پھر خدا اس کو بتایا گیا کہ ایک ہے اور وہ یہودا کے قبیلہ کا شیر ببر یعنی خداوند یسوع مسیح ہے جو غالب آیا ہے، اور وہ غالب اسی لیے آیا ہے کہ وہ سارا اختیار پائے۔ اور زمین پر رہتے ہوئے جب خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اب وہ اختیار کے ساتھ خداوند لشکروں کے خدا قدیم الایام یہوہ خدا سے کے ہاتھ سے وہ کتاب جا کر لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کتاب لے لیتے ہیں تو بزرگ اور چاروں جاندار اور لاکھوں کروڑوں سرافیل اور فرشتے اور بڑی بھیڑ جو ہے وہ سب کے سب اور خداوند کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہوئے اپنے آپ کو سجدے کے اندر لے آتے ہیں، اور پھر خداوند ان 7 موروں کو ایک ایک کر کے کھولتا ہے، اور جب وہ ایک مور کھولتا ہے تو غضب زمین پر نازل ہوتا ہے، دوسری کھولتا ہے دوسرا قہر زمین پر نازل ہوتا ہے، تیسری کھولتا ہے تیسرا غضب زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح مورے کھولتے جاتے ہیں اور زمین کے اوپر عذاب، خدا کا قہر، خدا کا غضب نازل ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے 7 مور میں تک پڑھا اور اب ہم 8ویں چیپٹر کے اندر ہیں، جہاں پہلی آیت پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں وہ 7ویں مور کا ذکر ملتا ہے، اور جیسے ہی یہ 7ویں مور کھولی جاتی ہے تو در حقیقت اس 7ویں مور کے اندر ہی 7 نرسنگوں کی آفتیں ہیں۔ جیسے ہی یہ 7ویں مور کھلتی ہے تو 7 نرسنگوں کی آفتیں اس زمین پر جاری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ 7ویں مور کھلنے سے پہلے یعنی 7 نرسنگوں کے پھونکے جانے سے پہلے آسمان پر ایک بڑی خاموشی ہو جاتی ہے،
और वो 8 घंटे की खामोशी है। अब आधे घंटे की खामोशी आसमान पर क्यों हो गई? क्यों खुदा खामोश हो गया? क्यों फरिश्ते खामोश हो गए? क्यों जानदार खामोश हो गए? क्यों 24 जानदार बजुर्ग खामोश हो गए? लाखों लाख सराफील सब के सब आसमान पर जो भीड़ है, जो तारीफ कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो कदूस 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 कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, अब एक काम से वो सब के सब खामोश क्यों हो गए हैं? वो सब खामोश हो गए हैं। और एक आधा घंटा तक खामोशी आसमान पर रही और ये मोर खुलने से पहले खामोशी छा गई। ये खामोशी क्या खामोशी है? ये दुख की खामोशी है, ये कर्म की खामोशी है, ये अफसोस की खामोशी है। आसमान पर अफसोस हो रहा है। हम भी कई दफा जब किसी अफसोस में जाते हैं तो वहां पर हम कुछ लम्हे खामोश हो जाते हैं। अब जमीन के ऊपर इतना जबरदस्त अजाब नाज़िल होने वाला है और यके बाद नाज़िल होने वाला है। ये एकदम से नहीं, बल्कि जैसे जैसे नरसिंगे फूके जाएंगे आफतें जमीन पर नाज़िल होती जाएंगी। तो फिर खुदा खामोश है, आसमान की मखलूकात सब खामोश हो गई। ये अफसोस और दुख की घड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि इंसान ही नहीं दुख उठाता, इंसान ही सफर नहीं कर रहा है जमीन पर, इंसान ही नहीं इन आफतों में से गुजरेगा, इंसान ही इन आफतों से दुख नहीं उठाएगा और परेशान नहीं होगा। अब देखें, बड़ी बात करने लगा, खुदा भी दुख उठाता है। खुदा दुख क्यों उठाता है? खुदा क्यों दुख उठाता है? खुदा इसलिए दुख उठाता है कि खुदा ने इस इंसान से मोहब्बत की। यूहन्ना 3:16 को देख पढ़िए, लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और उसने ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो ईमान लाए वो इन आफतों में से ना गुजरे, उस पर कोई आफत ना आएगी। चाहे वो पहली मोहर खुले, चाहे 7वीं मोहर खुले, चाहे 7 नरसिंगे फूके जाए, चाहे 7 कहर के प्याले अंडेले जाए, कोई भी उस कहर में मुब्तला नहीं होगा। अगर कोई ईमान लाए तो वो हलाकत से, तबाही से बच सकता है, बर्बादी से बच सकता है। अगर कोई ईमान लाए तो खुदा आफतें नाज़िल करने वाला खुदा जालिम नहीं है कि इंसान जो ये समझते रहे कि खुदा ने जमीन के ऊपर ज़लज़ले भेजे हैं, सैलाब भेजे हैं, आफतें भेजी हैं और ये नरसिंगों की आफतें हैं या मोरे खुलने की आफतें हैं या कहर के प्याले जमीन के ऊपर डालने की आफतें हैं, तो खुदा गज़बनाक है, खुदा कहर कर ढाने वाला खुदा है। दूसरी तरफ देखें तो खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, शफकत का खुदा है, रहम का खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। अब खुदा अगर किसी की हलाकत नहीं चाहता तो जमीन के ऊपर जो इतनी सारी दुनिया है, जब इन आफतों से मर जाना शुरू होगी तो क्या आसमान पर खामोशी नहीं छा जाएगी? क्या आसमानी मखलूकात अफसोस नहीं करेगी? दुख के अंदर नहीं आ जाएगी? इसलिए ये आध घंटा खामोशी आसमान पर रही। आए बाइबल मुकद्दस को पढ़े 8वां बाब। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोच लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है।
और उस ऊंट का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊंट सोस को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और खर्चे और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। आमीन। ये 8 घंटा की खामोशी के बाद यूहन्ना आरिफ जो खुदा के तख्त के सामने मौजूद है, और यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशवा की किताब को लिखा है, ये सब देख रहा है, जो कुछ वहां पर हो रहा है वो देख रहा है। उसने खुदा को देखा, उसने बर्रा को देखा, उसने बुजुर्गों को देखा, उसने जानदारों को देखा, उन्होंने फरिश्तों को देखा, उसने ये सब कुछ देखा, और 7 मोहरें खुलती हुई यूहन्ना आरिफ ने देखी, और उसके सबब से जो कुछ हो रहा था उसने उसको भी देखा। और फिर जब 7वीं मोहर के बाद 8 घंटे खामोशी होती है तो उसको भी वो देख रहा है, इसलिए इसको वो बयान करता है, और फिर वो ये कहता है कि मैंने देखा 7 फरिश्ते हैं जो खुदा के तख्त के सामने रहते हैं, और 7 फरिश्ते जो हैं उनको 7 नरसिंगे दिए गए हैं। एक फरिश्ते को एक नरसिंगा दिया गया है। या खुदा की देखिए मैनेजमेंट, खुदा की ये सब फरिश्ते जो वहां पर है, जो बुजुर्ग है, अपना अपना काम कर रहे हैं, जानदार अपना काम कर रहे हैं, और फरिश्ते अपना काम कर रहे हैं, सराफीन अपना काम कर रहे हैं, और ये 7 फरिश्ते जिनको नरसिंगे दिए गए हैं ये अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करेगा। सीखिए यहां से, ये खुदा की तरतीब है, और यही तरतीब खुदा अपनी कलीसिया के अंदर लाना चाहता है कि खुदा के लोग सीखें कि उनको जो खिदमत दी गई है, उनको जो कुछ दिया गया है उसमें रहे, उसमें शाकर रहे, उसमें वफादार रहे, उस खिदमत को अंजाम दे, और पूरी ईमानदारी और वफादारी से उसको अंजाम दे, और वो किसी के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए अंजाम दे। सात फरिश्तों को 7 नरसिंगे दिए गए हैं, और इनको यूहन्ना देख रहा है। और फिर इसके साथ अब 7 फरिश्ते ये हैं, और फिर अगले एक फरिश्ते की भी बात करता है, और उस फरिश्ता की बात वो इस तरह करता है, कहता है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक और फरिश्ता है। वो फरिश्तों के की जमात के अंदर है। आसमान पर आपको फरिश्तों की मखलूकात नजर आएगी, तो वो फरिश्तों की बातें करता है। तो अब वो ये कहता है, पहले मैंने 7 फरिश्तों को देखा, और इसके बाद मैंने फिर एक और फरिश्ते को देखा। अब जो ये फरिश्ता उसने देखा है 8वां, जिसके बारे में कहता है कि मैंने एक और फरिश्ता देखा, इसका काम क्या है और ये फरिश्ता कौन सा है। अब इसको हम देखें तो ये कोई 2 आम फरिश्ता नहीं, ये कोई भी ऐसा फरिश्ता नहीं है जिसको नरसिंगे दिए गए हैं या जिसको कोई और काम दिया गया है। ये फरिश्ता खुद खुदावंद यीशु मसीह है। ये फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह हिमसेल्फ है, खुद है। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि और कोई काम ये कर ही नहीं सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा, खुदा का बर्रा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारा शफायत कनिंदा, हमारा सरदार काहीन अब यहां पर है। और ये सरदार काहीन अब जो आसमानों पर है, ये क्या करता है,
یہ کرتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مقدسوں کی دعائیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو ایمانداروں کی دعائیں ہیں، جو زمین پر دعائیں کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں یسوع مسیح کے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہمارا نجات دینے والا اور ہمارا شفاعت کنندہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے تو وہ ان دعاؤں کو لے کر اس سمے اود سوز ملاتا ہے اور ان کو پھر قربان گاہ پر چڑھا دیتا ہے۔ اس قربان گاہ پر جو خدا کے تخت کے سامنے قربان گاہ ہے، اس پر جب وہ ان دعاؤں کو اٹھیلتا ہے جو مقدسینوں کی دعائیں ہیں، تو پھر جب اس میں وہ اپنا اود ملاتا ہے، جو اود اس کی اپنی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، اس کی اپنی راستی کو ظاہر کرتی ہے، اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے اپنے اس کام کو جو اس نے صلیب کے اوپر ختم کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے یہ اود۔ اور اس کو جب وہ ان دعاؤں کے ساتھ ملاتا ہے تو اب جب وہ دعائیں اود کے ساتھ قربان گاہ پر چڑھائی جاتی ہے تو خدا ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا کیوں قبول کرتا ہے؟ کہ اب وہ دعائیں بے نقص ہیں، اب وہ دعائیں کامل دعائیں ہیں، اب وہ دعائیں مؤثر ہیں اور وہ قبول کرنے کے لائق ہے۔ اب خدا ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، خدا پھر ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ برا نے، خدا کے برا نے اپنے اود کو اس میں ملا دیا ہے اور وہ قربان گاہ پر چڑھائی گئی ہے، اس لیے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی بات یہ ہے کہ اب جب وہ اس نے قربان گاہ پر وہ دعائیں انڈیلی ہے اور وہاں سے اس فرشتہ نے اود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ کو ملا دیا ہے۔ وہ قربان گاہ جو خدا کے تخت کے سامنے ہے اس کو الٹر کہتے ہیں، جہاں پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہ یہ زمین پر بھی تھی۔ جب وہ موسیٰ کے وقت میں جب ہیکل بنائی گئی، خیمہ اجتماع تھا، تو جب قربانیاں زمین پر کی جاتی تھی وہ اسی قربان گاہ پر کی جاتی تھی۔ اب یہ خدا کی قربان گاہ ہے، آسمان پر تخت کے سامنے ہے اور یہاں پر قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ اب ہر قربانی جو ہمارے ہوٹوں کی قربانی ہے وہاں پر پہنچتی ہے، اور یہاں پر یہ ہوا کہ اس قربان گاہ پر جو آگ جل رہی تھی وہاں سے اس فرشتہ نے یعنی اس خداوند یسوع مسیح نے آگ کو لیا اور اس آگ کو اود کے ساتھ ملا کر اس کو زمین پر ڈال دیا۔ جی کہاں ڈالا اس کو؟ خداوند یسوع مسیح نے اس آگ کو جو اس نے قربان گاہ سے لی، اس نے نہ پہلے آسمان پر، نہ دوسرے آسمان پر، نہ تیسرے آسمان پر ڈالا، نہ ستاروں پر، نہ چاند پر، نہ اس نے سورج پر ڈالا، بلکہ کہاں پر ڈالا؟ زمین پر۔ اب زمین پر جو ہے وہ انسانی مخلوقات رہتی ہیں۔ خدا کا سب سے زیادہ تعلق انسان سے ہے، اور جب اس آگ کو زمین پر ڈالا تو 3-4 چیزیں پیدا ہوئی۔ پہلی چیز گرجیں پیدا ہوئی، دوسری چیز آوازیں پیدا ہوئی، تیسری چیز جو ہے وہ ہے بجلیاں پیدا ہوئی، اور ان کے بعد جو چوتھی ہے وہ ہے ایک بڑا بھونچال آ گیا، بڑا بھونچال، زلزلہ زمین پر آ گیا۔ اب دیکھیے گا یہ گرجیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تھنڈرز ہیں، گرجیں آپ نے زمین پر سنی ہوئی۔ جب بادل گرجتے ہیں تو کس قدر شور و غل ہوتا ہے اور لوگ ڈرتے ہیں ان بجلیوں سے جو آسمان سے کودتی ہیں۔ آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا جب بادل برس رہے ہوتے ہیں اور جب گرجیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو بجلیوں بھی وہاں سے آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، ان بجلیوں سے بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، خوف و ہراس زمین کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی تو جب بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہے، جب یہ
गलतियां पैदा हो रही होती हैं तो कोई लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दहशतज़दा होते हैं, वो खौफज़दा होते हैं, वो डर रहे होते हैं, वो कमरों के अंदर छुप रहे होते हैं, वो अपनों के साथ उनका सहारा लेकर छिप जाते हैं कि ये आवाजें खौफनाक है, ये बिजलियों की चमके और इनकी आवाजें खौफनाक है, ये गरजे खौफनाक है। तो अब यहां पर जो हुआ है ये कोई मामूली गरजे नहीं होंगी, ये जो आजकल आप देखते हैं जमीन के ऊपर गरजे, ये उनसे कहीं ज्यादा तेज गरजे होगी, इनकी आवाज बहुत ज्यादा होगी। और ये जो बिजलियां भी हैं, ये बिजलियां भी इन बिजलियों से ज्यादा शिद्दत वाली बिजलियां होंगी जो जमीन की तरफ आएंगी, और फिर जो जलजले आते हैं वो उनसे भी ज्यादा जोरदार जलजला जमीन के ऊपर आएगा और जमीन की न्यूनता की ये जमीन हिल जाएगी। इस कदर ये जलजला शदीद होगा। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि खुदा जो खामोश था वो अपने कहर को नाफिज करने जा रहा है। अब पहला नरसिंगा जब खोला जाता है, पहले नरसिंगे को जरा हम पढ़ते हैं, ये 6ठी आयत से शुरू होता है। और वो 7वें फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। ये देखें कि जो पहला फरिश्ता पहला नरसिंगा फूंकता है, इधर फरिश्ता ने नरसिंगा पहला फूंका और जमीन पर किस कदर तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है, किस तरह जमीन के ऊपर। अब देखिए पहली चीज जो है उसने तहाई जमीन जल गई। अब तहाई जमीन जलने का मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारी दुनिया, तहाई हिस्सा 1/3 हिस्सा जल गया, मर गई मखलूकात, इंसान मर गए, जानदार मखलूकात मर गई और दरख्त जल गए। दरख्त भी इंसान को खुराक पहुंचाते हैं, जड़ी बूटियां घास जल गई, यहां से भी इंसान के लिए खुराक जारी होती है, जमीन से भी इंसान के लिए खुराक जारी होती है। अब देखिए ये सोर्सेस ही खत्म हो गए तो खुराक की कमी हो गई। इंसानों को जो खुराक चाहिए जिंदा रहने के लिए, अब जब उसमें ही कमी हो जाएगी तो इंसान किस तरह भूखों अफलास से तड़प तड़प कर मरना शुरू हो जाएंगे। तो पहला नरसिंगा जब जमीन पर फूंका गया है तो ये सारी 3 चीजों पर इसने इफेक्ट किया, 3 चीजों पर इसने असर किया, यानी जमीन के तहाई हिस्से पर और दरख्तों के तहाई हिस्से पर, और फिर उसके जितनी भी घास थी सारी घास उसका तहाई हिस्सा जल गया। अब जहां जो चीज जल जाती है उससे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, वहां तबाही है, मौत है, वहां हलाकत है। अब दूसरा नरसिंगा जैसे ही दूसरा फरिश्ता फूंकता है तो लिखा है, और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। दूसरा नरसिंगा जैसे ही दूसरे फरिश्ते ने फूंका है तो क्या जमीन पर डाला गया है? जलता हुआ पहाड़, एक बड़ा जलता हुआ पहाड़ कहां पर डाल दिया गया है? समंदर में। अब ये समंदर में जब जलता हुआ पहाड़ डाल दिया गया है तो सारा इसका असर कहां पर हुआ? समंदर की मखलूकात पर। इसके गिरने के सबब से
समंदर की मखलूकात मर गई, समंदर की जानदार चीजें मर गई। और इसमें कितनी चीजें मर गई? तिहाई हिस्सा, सारी नहीं, तिहाई हिस्सा इसमें से मर गया, जिनमें मछलियां हैं, जिनमें और मखलूकात हैं। एक बड़ी मखलूकात इसके अंदर रहती है, बहुत किस्में हैं इनकी, उनमें से तिहाई हिस्सा मर जाता है समंदर के अंदर। और फिर जो है समंदर का तिहाई हिस्सा खून हो जाता है। और आप जान सकते हैं कि जहां खून है वहां पर भी मौत और तबाही है। यहां पर भी यही है कि तिहाई हिस्सा समंदर के का जो मर गया है और उसका हिस्सा जो है वो खून हो गया है। तो यहां पर मौत ही मौत हमें नजर आ रही है और आप भी जानदार मर गए। फिर उसके अंदर जो जहाज थे उनके भी तिहाई हिस्सा वो तबाह हो गए। जहाजों का काम क्या है? जहाजों का काम यह है कि रसद पहुंचाना, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में खुराक को पहुंचाते हैं, इंसानों को पहुंचाते हैं और इसी से आमदो रफ्त का काम होता है। जब जहाज तबाह हो गए हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर ना सिर्फ मखलूक इंसान के लिए समंदर से खुराक कम हो गई, क्योंकि समंदर की तिहाई मखलूकात मरने के सबब से खुराक, पानी की जो पानी से इंसान खुराक हासिल करता है वो खत्म, उसमें कमी आई। बल्कि जो दूर दराज दूसरे मुल्कों से एक दूसरे को खुराक पहुंचाई जाती है, जब वो नहीं पहुंचाई जाएगी, तिहाई हिस्सा जहाज चल गए हैं, तो फिर उसमें भी कमी आएगी। जो हम 500 वाले हमसाए मुल्कों से खुराक लेते हैं वो हम तक फिर नहीं पहुंचेगी। और इसका मकसद ये है कि फिर खुराक की कमी हुई और जिसके बाइस इंसान अज़ाब के अंदर है और वो भूख अफलास से मर रहा है। और जब तीसरे फरिश्ता ने तीसरा नरसिंगा फूंका तो वहां पर लिखा है 10वीं आयत, और जब तीसरे फरिश्ता ने तीसरा नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदूना है कहलाता है। और तिहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। अब देखिए, जब ये तीसरा नरसिंगा फूंका गया है तो पहले हुआ क्या है कि आसमान से एक सितारा जिसको नागदूना कहते हैं वो टूटा और वो जमीन पर गिरा और वो पानियों पर गिरा और उसके गिरने से तिहाई हिस्सा जो है वो क्या हो गया? तबाह हो गया। यानी उसके गिरने से पानी कड़वा हो गया। और ना सिर्फ पानी कड़वा हुआ बल्कि पानी के अंदर ऐसी चीजें जहरीली पैदा हो गई जिससे इंसान मरने लगे। अब जब हम मुकाशवा को पढ़ते हैं तो ये तशबीहात पर, इलामात पर और निशानों पर मबनी है और इसकी सारे निशानात ये जाहिर करते हैं, इलामात जाहिर करती हैं। और पानी जो यहाँ मुकाशवा के अंदर बयान किया गया है ये कौमों को, उम्मतों को बयान किया गया है। और जब ये नागदूना गिरेगा तो नुकसान कहां पर होगा? देखें, ये पानी पर गिरा है, पानी कड़वा हो गया है तो मर कौन रहे हैं? इंसान मर रहे हैं। मरने तो जानवर पानी के चाहिए लेकिन मर कौन रहे हैं? इंसान मर रहे हैं। तो मतलब ये कि ये कौमों और कबीलों पर गिरेगा और ये उनमें से लोगों को मार देगा और लोग हलाकत का शिकार हो जाएंगे। फिर चौथा नरसिंगा 12वीं आयत, और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा और यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में
روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ اب دیکھیں کہ رات اور دن یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سورج، چاند اور ستاروں کی وجہ سے ہے۔ اگر سورج ہے تو دن ہے، اگر چاند ہے تو رات، اور ستارے ہیں تو رات کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اب جب یہ صدمہ ستاروں پر پہنچا ہے، جب یہ ستارے اس کی وجہ سے تہائی حصہ ان کا طریق ہو گیا ہے، اور تہائی حصہ چاند کا طریق ہو گیا ہے، تہائی حصہ سورج کا طریق ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آسمانوں پر اس کا اثر ہے، تو زمین پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، کیونکہ سورج، چاند، ستارے دن اور رات کے لیے بنائے گئے تاکہ زمین سورج دن کو رات سے جدا کرے۔ اور یہ وقتوں اور میعادوں کے لیے جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو جب خدا زمین کو بنا رہا تھا، آسمان کو بنا رہا تھا، تو آسمان کو بناتے ہوئے خدا نے نیر بھی بنائے۔ اس نے نیر اکبر یعنی سورج کو بنایا، نیر اصغر اس نے چاند کو بنایا۔ تو خدا نے کہا کہ یہ کس لیے ہوں گے؟ یہ وقتوں اور میعادوں کو جاننے کے لیے ہوں گے۔ کیا روشنی پہلے نہ تھی؟ روشنی تو پہلے بھی تھی، یہ چوتھے دن بنائے گئے۔ اور اب اگر ان کو نقصان پہنچا ہے تو زمین پر بھی نقصان ہوگا۔ اب جو دن ہے اس کی بھی تہائی روشنی جاتی رہے گی اور رات کی بھی۔ پھر اس کے بعد اب یہ 4 نرسنگے پھونکے گئے ہیں، اور چاروں نرسنگے پھونکنے کے سبب سے آپ نے دیکھا کہ زمین کے اوپر اور ستاروں اور چاند اور سورج کے اوپر صدمے پہنچے، عذاب آیا، آفتیں نازل ہوئی، سمندروں پر، زمین پر، درختوں پر اور پودوں پر، گھاس پر انسان مر رہے ہیں، جاندار مر گئے ہیں۔ تو اتنا زیادہ زمین کے اوپر نقصان ہو گیا۔ تو جب چاروں نرسنگوں کے بعد 3 نرسنگے اور پھونکے جاتے ہیں، تو ان نرسنگے پھونکنے سے پہلے ایک عقاب، اس کو بھی میں پڑھوں گا، لکھا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ اب یوحنا عارف یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے ذرا نگاہ کی، یعنی میں نے دیکھا تو میں نے ایک عقاب کو دیکھا جو اڑ رہا تھا۔ اب یہ عقاب بھی ایک فرشتہ ہے، اور اس عقاب نے کیا کیا؟ اس عقاب نے بڑی آواز سے چلا کر اعلان کیا، منادی کی، اور اس نے اعلان یا منادی کیا کی؟ اس نے کہا کہ افسوس، افسوس، افسوس۔ اس نے تیرے افسوس کا اعلان کیا کہ زمین کے اوپر افسوس۔ کن لوگوں پر افسوس؟ ان لوگوں پر افسوس جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، ان لوگوں پر افسوس۔ اور زمین پر یہ رہنے والے لوگ جو ہیں جن پر یہ عقاب افسوس کر رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ جن پر 3 افسوس ہونے والے ہیں۔ جب یہ 3 نرسنگے پھونکے جائیں گے تو 3 افسوس ہوں گے۔ تو ان کا پہلے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب افسوس ہو، زمین پر افسوس ان لوگوں پر جو زمین پر رہتے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کی مخلوقات افسوس کر رہی ہے، اور یہ 3 بار افسوس کر رہی ہے؟ یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کا ایمان
अच्छा खालिस नहीं है, इनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह को जो खुदा का कलमा है, जो खुदा का बेटा है, जो खुदा का बर्रा है, उसको कबूल नहीं किया। इन लोगों ने जो जमीन के ऊपर है, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर किए हुए उस कफारे के काम को कबूल नहीं किया। इन्होंने यीशु मसीह के उन कांटों को जो उसके सर पर ताज बनाकर रखे गए कबूल ना किया। इन लोगों ने यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए उनको भी कबूल ना किया। यीशु मसीह की सलीबी मौत को इन लोगों ने कबूल ना किया। इन लोगों ने यीशु मसीह के मरने को जो सलीब के ऊपर मर गए कबूल ना किया। इन लोगों ने यीशु मसीह के दफन होने को कबूल ना किया। और इन लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने को भी कबूल ना किया। यहाँ तक इन लोगों ने यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने को भी कबूल ना किया। और ये लोग उर्दू कौमों कबीलों और अहले ज़बान में से जमीन के ऊपर हर जगह हैं और ये बेईमान लोग हैं। इन लोगों के लिए खुदा की तरफ से अफसोस है और ये 3 बार अफसोस है। ये हफ्ते बेईमान लोगों के लिए हैं। ये नरसिंगे फूके जा रहे हैं तो ये आफते नाज़िल हो रही हैं जमीन के ऊपर। जब देखें कि 7 मोहरें खोली गई हैं, 7 नरसिंगे फूके जा रहे हैं और 7 आफत के प्याले जब ढेले जाएंगे तो ये सारा पीरियड और इस 7 साल का होगा और इसको बड़ी मुसीबत कहते हैं। और याद रखें, मैं आपको यहाँ से फिर बताना ये चाहता हूँ कि इन बड़ी आफतों में से, इन 7 नरसिंगों में से, 7 मोहरों के खुलने की आफतों में से और कहर के प्याले नाज़िल होने की आफतों में से मसीह पर ईमान रखने वाली, सच्चा ईमान रखने वाली कलीसिया जो उसके साथ साथ चल रही है उसमें से नहीं गुजरेगी, क्योंकि वो इन्हें पहले उठा लेगा। ये सब जब शुरू होगा तो इससे पहले ही खुदावंद यीशु मसीह अपनी सारी कलीसिया को आसमान पर उठाकर ले जाएगा और उसके बाद ये सब आफते जमीन पर डाल दी जाएंगी। और जमीन पर कौन रह जाएंगे? बेईमान लोग जिन्होंने खुदा के बेटे पर तो कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा की तरफ तवज्जो नहीं की, जिन्होंने बुत परस्ती की, जिन्होंने अपने मबूद बना लिए, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझा, जिन्होंने दुनिया को अपना घर समझ लिया, जिन्होंने दुनिया से दिल लगा लिया, जिन्होंने दुनिया को अपना वतन समझ लिया, वो इन आंखों में से गुजरेंगे। जिनकी बातें दुनियावी थी, जिनके काम दुनियावी थी, जिनकी सोचें, जिनकी फिक्रें दुनियावी रही, वो यहां इस जमीन पर रहेंगे और वो इन आंखों में से गुजरेंगे। एक बात करूं ये कि खुदा जो इंसाफ का खुदा है, वो कलीसिया को, जो उसके लोग हैं, जो 50-50 लोग ईमान रखते हैं, कभी इधर कभी इधर, जो डावाडोल हैं, जो पूरा ईमान अभी तक नहीं रखते, जो काबिल ईमान में अभी तक नहीं है, खुदा उनकी भी अदालत करेगा। आप अंदाजा करें, जब खुदा अपने खातमों को नहीं छोड़ेगा तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि खुदा उन लोगों को भी छोड़ देगा जो ईमान तो रखते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते, जो ईमान तो रखते हैं लेकिन शायरबानी नहीं लेते, जो ईमान तो रखते हैं, जो कलीसिया में शामिल तो होते हैं, जो इबादत तो करते हैं लेकिन बराबर पूरा ईमान नहीं रखते। और वो बराबर ईमान नहीं रखते, ईमान तो कलीसिया के अंदर तो होते हैं लेकिन ये ईमान नहीं रखते कि हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। खुदा उनकी बेअदालत करेगा। खुदा अपनी बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 किस्म के खातमों को पेश करता है। ये इसलिए है
کہ خدا خادموں کی بھی عدالت کرے گا، ایڈروں کی بھی کرے گا، جماعت کی بھی کرے گا، خدا سب کی عدالت کرے گا۔ لیکن کامل ایمان والے جو مسیح کے لیے اپنے آپ کو اس زمین پر رکھتے ہیں کہ ہمارا اس زمین پر رہنا اس کے جلال کے لیے ہے، ہمارے کام اس کے جلال کے لیے ہے، ہماری زندگی صرف اسی کے جلال کے لیے ہے، وہ ان آفتوں میں سے کبھی نہیں گزریں گے، وہ اٹھا لیے جائیں گے اور وہ آسمان پر خدا کی حضوری میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو تین قسم کے یہ خادم، پہلی قسم خادموں کی یہ ہے کہ لفظوں کے خادم، جو بناوٹی خادم ہے، جو باتوں سے پھلساتے ہیں لوگوں کو، اور دوسری قسم کے وہ خادم جو پیٹ کے خادم ہے، جن کو صرف اپنے پیٹ کا ہی پڑا رہتا ہے، وہ عدالت کے لائق ہیں، خدا ان کو بھی عدالت میں لائے گا۔ اور جو لفظوں کے خادم ہے، جو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، جو تعلیم کو مروڑ کر بیان کرتے ہیں، جو بائبل کو اسٹریٹ فارورڈ بیان نہیں کرتے اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی اٹھ کر تیر نہ چلا دے، کوئی تلوار نہ چلا دے، کوئی مار نہ دے، کوئی چرچ سے نکال نہ دے، ان خادموں کی بھی عدالت خدا کرے گا، اس لیے کہ وہ ٹھیک طور پر کلام بیان نہیں کرتے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جب تیسری قسم کے خادم وہ ہے جو روح کے خادم ہے، بائبل بیان کرتی ہے وہ روح کے خادم ہے، وہ روح کی تحریک سے چلتے ہیں، وہ روح کی تحریک سے کلام دیتے ہیں، وہ روح کی تابع رہتے ہیں، وہ روح کو اپنے اوپر کام کرنے دیتے ہیں، وہ روح سے جدا نہیں ہوتے، وہ روح کو خفا نہیں کرتے، اور وہ روح کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ سسکیوں میں گزارے، چاہے وہ تڑپتے ہوئے گزارے، چاہے وہ بھوکے گزارے، چاہے وہ ننگے گزارے، جیسے بھی ان کو یہ زندگی گزارنی پڑے وہ گزارتے ہیں۔ وہ سچائی سے تعلیم دیتے ہیں، وہ سچائی کی باتیں کرتے ہیں، وہ آسمان کی باتیں کرتے ہیں، وہ برا کی باتیں کرتے ہیں، وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ شرماتے نہیں، اور وہ ڈرتے نہیں، اور وہ جھجکتے نہیں، اور وہ خدا کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور اسی لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کی جو بتھیروں کی وہ ستاروں کی مانند خدا کی حضوری میں چمکیں گے، جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہوئے، بتھیرے بےایمانوں سے نکل آئے، گناہوں سے نکل آئے، اور دغابازوں سے نکل آئے، اور جھوٹی منصوبے بنانے والوں سے نکل آئے، چغل خوروں سے نکل آئے، جھوٹوں سے نکل آئے۔ ان کی کوششوں سے اگر وہ نجات پا لیتے ہیں، خدا کی طرف آ جاتے ہیں، تو وہ ستاروں کی مانند خدا کی حضوری میں چمکیں گے۔ ہاللویا۔ تو آپ کو بھی خدا کی حضوری میں چمکنا ہے، آپ اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ آپ دوسرے کی نجات کا باعث بنے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔